प्यारे बच्चों अज आपां 6वीं क्लास का अध्याय है 12वां अध्याय अपना अनुपात अते समानुपात। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना ਜਿਹੜਾ टॉपिक है समान अनुपात का ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ रीड करना है। इस तो पहला वाले लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ अनुपात ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਮਾਨ अनुपात यानी ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। 6ਵੀਂ क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। इस तो पहला शुरू करने तो पहला मैं तुहानू थोड़ा जिहा अनुपात बारे रिवाइज करवा देना है, रिवीजन हो जूगी अपनी। तो अनुपात बारे आपां पहला पढ़ते हैं। सब तो पहला तुसीं अनुपात बारे पिछले लैक्चर दे विच पढ़िया सी, जदों असीं दो राशियां की तुलना करते हैं, जदों असीं दो राशियां की तुलना करते हैं तो उसनूं असीं अनुपात कह दिंदे। मान लो एक साडे कोले राशि 4 है और दूसरी है 8। असीं इन्हां नूं तुलना करनी है, मतलब देखना हैगा तो असीं इन्हां नूं भाग करांगे, बटे करांगे। 4/8 जो असीं करते हैं 4 एकम 4 ही कट्टिया गया, 4 दूनी 8, ये फिर कैंसिल हो गया 1/2। जां असीं ऐ कह सकते हैं 4 नूं असीं लिख सकते हैं 4 गुणा 1 और 8 नूं असीं लिख सकते हैं 4 गुणा 2। तो 4 नाल 4 ही कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/2। तो असीं कह सकते हैं भी 4 ते 8 का जिहड़ा अनुपात है वो 1/2 यानी 1:2 है। 4 ਅਤੇ 8 ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 1:2। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋ ਸਾਈਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ 1:2। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤ ਲੈਣੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 3 ਅਤੇ 6 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 3 ਅਤੇ 6 ਦੀ तुलना करते हैं तो वो कितना आएगा, उसको ਅਸੀਂ ਵੰਡਦੇ 3/6 यानी 3 गुणा 1, 6 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 3 ਗੁਣਾ 2। 3 ਨਾਲ 3 ਸਾਡਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/2 यानी 1:2। ਅਸੀਂ अनुपात तो पता कर सकते हैं। देखो 4 ਅਤੇ 8 ਦਾ अनुपात ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1:2 ਆਇਆ। 4 ਅਤੇ 8 ਦਾ ਜਿਹੜਾ अनुपात है ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1:2। ਇਹਨੂੰ 4:8 ਵੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1:2। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਹੈ। 1/2 ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4 ਹੈ ਉਹ 8 ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 8 ਹੈ ਉਹ 4 ਦਾ ਕੀ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1:2 ਸੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਅੱਧੀ है और दूसरी राशि पहली दी की है 2 गुना है। इस तरह साडे कोले अनुपात नूं असीं पढ़िया होया, पिछले चैप्टर दे विच असीं अनुपात बारे पढ़िया सी, सॉरी पिछले लैक्चर दे विच असीं अनुपात बारे पढ़िया सी। अज असीं गल करनी है समान अनुपात दी। समान अनुपात की हुंदा है तुसीं ध्यान नाल देखो बेटा, जिहड़े साडे कोले दो राह पहला सी 4 ते 8, इस नूं असीं 4:8 भी लिख सकदे सी। पहले अनुपात नूं असीं 4:8 भी लिख सकदे, पर असीं इहनूं कट के लिखा 1/2 आ गया, यानी शॉर्ट करके इसमें 1:2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह 3 ਤੇ 6 का जो अनुपात सी साडा 3:6, उसनूं असीं 1:2 भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म दे विच इहनूं असीं छोटा करके लिखांगे, कैंसिल करके लिखांगे तो 3:6 ते 1:2 इक्को ही गल है। हुण साडे कोल दो अनुपात सीगे 4:8 और 3:6। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 4:8 ਹੈ ਯਾਨੀ 4/8 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ 4:8 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4/8 ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ ਸੀ 1/2 ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 3:6 ਸੀ मतलब 3/8 ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ 1/2 ਦੇ। ਪਹਿਲਾ अनुपात ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 4/8 ਸੀ 4:8 ਸੀ, और दूसरा साਡਾ 3 ਜਿਹੜਾ 6 ਸੀ, दूसरा अनुपात साडा जिहड़ा 3:6 सी वो भी 1/2 के बराबर है। ये दोनों अनुपात 4:8 और 3:6 ये दोनों 1/2 के बराबर आए। जदों दो अनुपात आपस दे विच बराबर होण, मान लो पहला अनुपात साडा 4:8 सी, दूसरा 3:6 सी, जदों ये दोनों बराबर हो गए क्योंकि इहदी वैल्यू भी 1/2 है और ਇਹਦੀ वैल्यू भी कितनी है 1/2 है, दोनों की आपस ਦੇ ਵਿੱਚ बराबर।
ਜਦੋਂ ਦੋ ਅਨੁਪਾਤ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ। ਸਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਰਾਬਰ। ਅਨੁਪਾਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਰ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਲਾਉਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਾਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਗਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 4:8, ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ 3:6 ਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਅਨੁਪਾਤ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਪਾਤ ਸੀ 4:8, ਦੂਸਰਾ 3:6 ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ 1:2 ਆ ਗਈ, ਯਾਨੀ 1/2 ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ, ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 3:6 ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 1/2 ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਅਨੁਪਾਤ 1/2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ 4:8 ਔਰ 3:6 ਦੋਨੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਦੋਨੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਾਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਡਾਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਅਨੁਪਾਤ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਉਦਾਹਰਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ 4:8 ਔਰ 3:6, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਅਨੁਪਾਤ, ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4/8, 4:8 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 4/8। ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ? 3:6 ਦੇ, ਮਤਲਬ 3/6। ਅਸੀਂ 4 ਤੇ 6 ਦੀ ਜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ और इधरों ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ हैं 8 ਤੇ 3 ਦੀ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ 6 ਚੌਕਾ 24 और 8 दिया 24। पहला अनुपात सी साडा 4/8, दूसरा अनुपात सी साडा 3/6। दोनों समान अनुपात में से बराबर रखिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करती तिरछी गुणा जिन्हों ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦੀ ਗੁਣਾ 6 ਨਾਲ 8 ਦੀ ਗੁਣਾ 3 ਨਾਲ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆ ਗਏ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। पहले अनुपात ਦੀਆਂ 2 ਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ और दूसरी होगी। दूसरे अनुपात ਦੀਆਂ भी 2 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰੀ और चौथी। ਜਦੋਂ 4 ਰਾਸ਼ੀਆਂ समान अनुपात ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ, दूसरी, तीसरी और चौथी, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸਾਡੇ 4 ਤੇ 6 ਦੀ ਗੁਣਾ ਦੇਖੋ 24 ਹੈ। 4 मतलब चौथी, 4 थोड़ी पहली राशि थी साडे कोले, 6 केड़ी साडे कोले लास्ट वाली, मतलब पहली और अंत वाली, यानी 4 और 6 की जी गुणा होगी है 24 है। उस तो बाद जो दो विचकारलियां मध्य विच राशियां 8 और 3, इन्हां दी गुणा भी की है आपस दे विच 8 या 24 बराबर। तो इत्थों एक गल ध्यान दे विच रखना है, जो 4 राशियां समान अनुपात दे विच हुंदे हैं तो जिहड़े अंत वाले सी, अंत पदां दा गुणनफल बराबर हुंदा है मध्य पदां दा गुणनफल। जेकर 4 राशियां साडे कोल
ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਪਦਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੈ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਦੋ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਪਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਔਰ ਮੱਧ ਪਦਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੁਣਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੂਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। एग्जाम्पल है देखो कि 25 अनुपात 30 ਅਤੇ 40 अनुपात 48 समान अनुपात ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ पूछा गया क्वेश्चन की है कि 25 अनुपात 30 और 40 अनुपात 48 समान अनुपात ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਦੋਨੋਂ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋ ਅਨੁਪਾਤ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੰਤ ਪਦਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪਦਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਆ ਦੂਸਰੀ ਹੈ, ਆ ਤੀਸਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੁਣਾ करनी है। अंत पदां दी गुणा कर रहे हैं असीं, अंत पदां दा गुणनफल। पहला सब तो पहला असीं ये पता करना है भी इहदी वैल्यू कितनी आऊगी। असीं 25 दी और 48 दी गुणा कर देनी, 25 दी और 48 दी असीं की कर देनी है, गुणा कर देनी है। उस तो बाद असीं की करना है, विचकारले पदां दी गुणा करनी। पहला असीं अंत पदां दी गुणा करनी है, फिर असीं विचकारले जिहड़े मध्य पद हैं, मध्य पदां दा गुणनफल करना है। वो किहड़े किहड़े सी, 30 और 40। जे दोनों गुणनफल बराबर आउंदे हन, जे दोनों गुणनफल की आउंदे है बराबर आउंदे हन, तां असीं कह दांगे भी जिहड़े दोनों अनुपात है वो समान अनुपात दे विच है हन। तो हम असीं पहला गुणा करके देखते हैं, 25 और 48 सी रफ काम है, इधरली साइड करके देखते हैं। 25 और 48 की असीं गुणा करनी है, 8 5 40, 4 साडे कोले हसल आ गए, 8 दूनी 16, 16 ते 4 20, फिर 4 5 20 और 4 दूनी 8 ते 2 साडे कोले हसल आए सी, ये हो गया 100। ये कितना बन गया साडे कोले 1200। तो पहली गुणा साडे कोले आ गई 1200। उस तो बाद 30 ते 40 की गुणा करनी है। 30 ते 40 की देखो गुणा करनी है, सानू जीरमा की गुणा करनी लोड़ नहीं, 3 ते 4 की गुणा कर लो, 3 चौके 12 और ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਰਮਾ ਇਹ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਜੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1200। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਗੁਣਨਫਲ ਬਰਾਬਰ ਆਏ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣਨਫਲ ਅੰਤ ਪਦਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1200, ਮੱਧ ਪਦਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1200। ਦੋਨੋਂ ਗੁਣਨਫਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਆਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ अंत पदां का गुणनफल और मध्य पदां का गुणनफल की है, बराबर है। अंत पदां का गुणनफल बराबर है मध्य पदां का गुणनफल। ठीक है, अंत पदां का गुणनफल और मध्य पदां का गुणनफल साडे कोले बराबर आ गया, दोनों 1200 1200 आए। इस करके असीं कह सकते हैं जिहड़े दोनों अनुपात सी 25 अनुपात 30 ਅਤੇ दूसरा अनुपात साडे कोले सी
40:48 समान अनुपात विच हन। इस तरीके नाल असीं ये चैक कर सकते हैं कि किहड़ा अनुपात समान अनुपात विच है, किहड़ा समान अनुपात विच नहीं है। जेकर ये दोनों गुणनफल बराबर ना होंदे, मान लो एक दी वैल्यू 900 आ जाती, दूसरे की आ जाती 800, मतलब दोनों बराबर नहीं है, हुण तां दोनों इक्को जिक्की गुणा आई है 1200। जे बराबर ना होंदी, मान लो अलग अलग आ जाती, एक गुणा 800 आ जाती, एक 900 आ जाती, तो इसका मतलब ये सी कि दोनों गुणनफल बराबर नहीं है, इस करके दोनों अनुपात समान अनुपात नहीं है। हुण एक एग्जाम्पल आप यह जी लेंदे हैं जिहदे बराबर नहीं आउंदे, तो उस तो सानूं पता लग जू कि समान अनुपात है या नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप होर करते हैं इसकी। हुणे आप एक जिहड़ा अनुपात बारे क्वेश्चन कीता सी, उसदे विच की देखो असीं पढ़िआ सी कि 25:30 और 40:48 ये दोनों बराबर अनुपात आए सी, क्योंकि अंत पदां दा गुणनफल ते मध्य पदां दा जिहड़ा गुणनफल है वो की आया साडे कोल बराबर आया सी, दोनों 1200 आए सी। ਆਪਾਂ वैसे भी ये चेक करिए, देखो भी बराबर होंगे 25:30 सी 25/30 लिखा, इनू लिख सकते 5 × 5 25 होंगे बच्चों, 30 नूं लिख सकते 5 × 6 5 का 30 होंगे, 5 नाल 5 कट्टिया गया, ये जिहड़ा सारा अनुपात सी ये 5/6 के बराबर आ गया। इसी तरह 40:48 इनू लिख सकते, देखो 8 का पढ़ा पढ़िए 8 5 40 8 6 48, 8 नाल 8 कट्टिया गया, ये आ गया 5/6। तो देखो पहला जिहड़ा अनुपात सी वो 5/6 के बराबर है, दूसरा जिहड़ा अनुपात सी वो भी 5/6 के बराबर है, यानी दोनों अनुपात इक्को अनुपात के बराबर है। इस करके दोनों किस दे विच समान अनुपात दे विच हन, क्योंकि असीं पढ़िया होया है जेकर दो अनुपात एक समान हन तां ये समान अनुपात विच हन। इन्हां दोनों अनुपातां दी जिहड़ी वैल्यू है मुੱਲ है वो इक्को जिहा आ गया 5/6 5/6, इस करके समान। एक तरीका आपां ये पढ़िया सी भी ये आपां इस तरीके नाल कट के नहीं देखना, असीं डायरैक्ट भी पता कर सकते हैं भी जिहड़े दोनों अनुपात है वो समान अनुपात दे विच हन जां नहीं हन। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ करना पएगा, इस रूल का असीं सहारा लेना है। किवें, पहला अंत पदां दी गुणा कर लेनी है, उस तो बाद मध्य पदां दी गुणा कर लेनी है, पहले दी ते लास्टवें दी, दूसरे पे तीसरे की गल याद रखनी है, पहले पे लास्ट में की गुणा करनी है, दूसरे पे तीसरे की गुणा करनी है। जे दोनों बराबर आ जाते हैं, जे दोनों बराबर आ जाते हैं तो समान अनुपात में हन, ते जे नहीं होंगे तो समान अनुपात में नहीं हन। एक आप एग्जाम्पल करनी सी जिहदे विच मैं तुहानूं कहा सी आपां एक इहो जी एग्जाम्पल लेने हैं जिहड़े समान अनुपात में नहीं हन। देखो सानूं पता है जे असीं पहला अनुपात लिख लईए एक 2/9 और एक अनुपात असीं उल्ट कर दिंदे हैं 9:2, या कोई होर लिख लो जिहड़ा तुहानूं लगे 3:5 देगा 3:5। देखो 2/9 3/5 के बराबर नहीं हैगा, सानूं पता है जिहदे 5/6 ते 5/6 का बराबर सी, ये कट्टे भी नहीं जाते। देखो 2 9 ते नहीं कट्टिया जाता, 3 5 ते नहीं कट्टिया जाता, इस तो बाद ये कट्टे नहीं जाते, शॉर्ट फॉर्म दे विच ही है। जे हुण मान लो पहले नूं असीं लिखीए 2:9 पहली राशि नूं, दूसरे नूं असीं लिखीए 3:5। ठीक है, पहला जिहड़ा अनुपात साडे कोले 2:9 सी, दूसरा साडा सी 3:5। तो असीं देखिए पहले ते लास्ट में जे असीं गुणा करदे हैं अंत पदां दा गुणनफल, अंत पदां दा गुणनफल जे असीं करदे हैं, देखो कितना हुंदा हो 2 ते 5 दी गुणा 2 5 10। इसे तरह असीं करदे हैं मध्य पदां दा गुणनफल, जे असीं विचकारलिਆਂ ਦੀ गुणा करते हैं, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਲੇ है ਕਿਹੜੇ है 9 ਤੇ 3, ये कितना आ गया 27। देखो दोनों सानू पता सी भी दोनों अनुपात है जो बराबर नहीं है, देखो उन्होंने गुणा की बराबर नहीं आई। अंत पदां दी गुणा साडे कोले 10 आई और मध्य पदां दी गुणा साडे कोले कितनी आई 27 आई, ये दोनों बराबर नहीं है। इस तो सानू पता लग गया भी ये ਜਿਹੜੇ दो अनुपात सी 2:9 और 3:5 ये आपस में बराबर नहीं है, मतलब ये समान अनुपात नहीं है। तो असीं बराबर नहीं कह सकते, इस करके बराबर में सानू की क्या कटना पिया। इसको असीं पढ़ांगे 2:9 3:5 के बराबर नहीं है, इस करके दोनों अनुपात समान अनुपात के नहीं हैं।
ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦੋ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਦੋ ਅਨੁਪਾਤ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਪਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੱਧ ਪਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਗੁਣਨਫਲ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਓ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ 30 40 45 60 ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ ਔਰ ਚੌਥੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਦੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣਦਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤ ਪਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ 30 ਔਰ 60 ਦਾ। ਅਸੀਂ 30 ਤੇ 60 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, 30 ਤੇ 60 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ 30 ਦੀ ਦੇਖੋ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 60 ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 6 ਤੇ 3 ਦੀ ਕਰ ਲਓ 18। ਜੇ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਸਾਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ 3 ਤੇ 6 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, 3 ਛਿੱਕੇ 18, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸੀ ਇਹ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਸਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ, ਫਿਰ 6 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਗੁਣਾ 0 0, 6 ਤੀਏ 18, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 0 0 18। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਗੁਣਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੱਧ ਪਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਦੋ ਅੰਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਦੀ, 45 ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ, 40 ਔਰ 45 ਦੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣਾ ਆਊਗੀ 40 ਤੇ 45 ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ 40 ਤੇ 45 ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਫ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 40 ਤੇ ਅਸੀਂ 45 ਦੀ ਦੇਖੋ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 40 ਗੁਣਾ 45, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 5 0 0, 5 ਚੌਕਾ 20। ਹੁਣ 4 ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, 4 0 0, ਚੌਕੀ ਚੌਕੀ 16, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1800। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਗੁਣਨਫਲ ਕੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਬਰਾਬਰ ਆਏ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਅੰਤ ਪਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਮੱਧ ਪਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣ, ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਔਰ ਮੱਧ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 30 40 45 60 ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਵੀ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਯਾਨੀ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਅਨੁਪਾਤ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 2 ਅਨੁਪਾਤ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ 4 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਅੰਤ ਪਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਧ ਪਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਅੱਜ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 12.2 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 12.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਰੂਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, 12.2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਓ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।